ஸ்ட்ரோக்ங்கிறது ஒரு ரேரான டிசீஸ் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப காமன் டிசீஸ். We are seeing very patients of very young age group coming to us with stroke. ஹார்ட் வேல்வ் கொஞ்சம் டைட்டாவோ இல்லை லீக் ஆனாலோ ஹார்ட் கொஞ்சம் அப்நார்மலாக துடிக்கும். எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், யாருக்கு வேணாலும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். நார்மலாக ஆரோக்கியமாக இருக்க யாருக்கு வேணாலும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். You suspected or you diagnosed, it can be stroke, so you should not waste your time. இந்த 4 பேத்துல ஒருத்தராக நீங்களும் இருக்காதீங்க அப்படிங்கிறது தான் அவங்க மீன் பண்ணுறாங்க. Don't be the one. You don't have to pay anything to do some morning walk, some exercise, some running, some swimming, cycling. To a large extent it can prevent your strokes. சில சமயங்களில் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல, ரொம்ப டிலே ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக்னால ஈவன் உயிரை இழக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆக்சுவலாக suppose you are having a stroke and you came within 24 hours, we can remove the clot from your brain so that the recovery will be fast. Hi everybody, this is Dr. Rasmi Ranjan Padi, consultant neurointervention radiologist, GKNM Hospital, Coimbatore. So today I am going to talk about stroke, the occasion of our World Stroke Day. So what is stroke? Stroke is basically focal neurological deficit of sudden onset, something which is happening suddenly. In layman's term, or if you want to educate the public about the symptoms, it's very simple. Like sudden onset of weakness in one side of your body, that we call it hemiplegia or hemiparesis. Then sudden onset of speech difficulty, that means patient will lose his power to speak, or there will be dysarthria, difficulty in speaking. Then another thing is loss of vision. Suddenly there will be blindness in one eye, or there will be numbness in one side of body. So these are all the symptoms, the common symptoms. Except from these common symptoms, other symptoms are like giddiness. Patient will say, I will be having giddiness. Another thing is ataxia, difficulty in walking. So all these things are symptoms of stroke, and people should not neglect all these symptoms, because sometimes people say, I have some giddiness, some reeling of head, and if I will take some over the counter medications or some sugar, some people there is misconception because of hypoglycemia, all these things happens. But you should not neglect these symptoms, because this can cause catastrophe, because this giddiness and ataxia, these are all the symptoms of posterior circulation stroke, and if you neglect a major vessel occlusion, then we may end up in problem. So these are the signs and symptoms of stroke. Previously what we used to see, beyond the age of 40, we say stroke is a disease of elderly population. But now what we are seeing very patients of very young age group coming to us with stroke. And recently we have treated a kid, 6-year-old girl, with a major stroke with basilar artery occlusion. They came early and we treated, and she is recovering now. So no age group is exempted from getting stroke, but mostly it happens after 40, but it can happen to anybody starting from birth till death. So stroke is basically, if you understand the mechanism, ischemic stroke, which is the most common variant, then this is a neurovascular disease. That means something is happening to the blood vessel of our brain, so the neurons are getting ischemic and infarcted, and that is causing some type of symptoms. So the causes of blockage of blood vessels are, first is age. If you are elderly, like more than 40, more than 60, then the natural history, there will be some blocks in the blood vessels. And if you are having a family history of stroke, then you are more likely to get this stroke. Or the risk factors most commonly prevalent in India are diabetes, hypertension, smoking. Smoking is a very the prevalent risk factor of stroke in Indian population. Then obesity. If you are having physical inactivity, or you are not maintaining your body weight, you are not maintaining your sugar level at the recommended level, and your BP is high, then you are more likely to get a stroke. And another thing is heart disease. Certain heart disease, they cause stroke, like some rhythm problem like atrial fibrillation, some valvular heart disease. Those things are also can cause stroke. As I have already said, it's sudden onset of something focal neurological deficit. That means patient will suddenly complain of not able to move one side of body, not able to speak, and he will feel numb in one side of body. He may lose vision, he may feel giddiness, he may not walk properly, he may not talk properly, and sometimes in major vessel, in basilar artery especially, he may complain of some
trivial findings like vomiting, giddiness, so all these symptoms should not be neglected. If you are having risk factors, and they should consult the doctors immediately. If you suspected or you diagnosed, it can be stroke, so you should not waste your time, because time is brain, we say. You should rush immediately the patient to nearest hospital which is capable of doing stroke treatment, that is thrombolysis and thrombectomy. So the first thing which people think, we will go to a local doctor, will take some medications, it may be because of something else, then you have lost your valuable time, because once time is lost, you cannot recover the dying neurons. Once the neurons are dead, very difficult to get it back. So what you should do, you should go to your nearby hospital which is capable of doing the comprehensive stroke service like thrombolysis and thrombectomy. So, and you should not think, because of sometimes I have seen some patients who come to us with numbness and they say, sir, I am having numbness because I am sitting in AC for a long time. So I thought it may be because of AC, and I switched up the AC and I got it all right. But it's not the fact. The fact is that it might be a TIA. So you should not think that stroke is not that common. It is very common. And any sudden onset, anything like numbness, weakness, and inability to speak, inability to walk, loss of hearing, loss of vision, you should rush the patient immediately without wasting any time in any of the nearby local centers. If you see in Western society, it is the second most common cause of death. Recently, the central government of India has published one white paper on stroke, because now the government also taking it very seriously, because in India it is very common, and in our population we see around 150 people out of 1 lakh suffering from stroke. And it is in India, as per our statistics, Indian statistics, it's 4th most common cause of death. But if you will see disability, it is the most common cause of disability in India and worldwide. Most common thing is healthy lifestyle, and you should know that if you are suffering from hypertension, hyperglycemia, dyslipidemia, obesity, and if you are smoking, you should stop smoking, and you should control all the risk factors. If you are having heart disease, you should consult your cardiologist and take medicines properly. You should not stop those medications. And if you are having one-time stroke, suppose it's a minor stroke and you recover, you should not stop medications throughout your life. You should take it without consulting your doctor. So stroke is largely preventable. So now recently, as you all know, the government of India has launched Fit India movement, and this is to encourage people to do physical activity, to exercise. See, it's very, like, you don't have to pay anything to do some morning walk, some exercise, some running, some swimming, cycling. To a large extent it can prevent your stroke. So if you are having a healthy lifestyle, suppose you are taking a healthy diet and you are having good sleep and you are having good exercise, and you can prevent it. If you are not having family history, then I don't think it's that much problem to you. So now government is taking it seriously, because stroke is a major problem, as you all know. Previously we didn't have a lot of facilities to do this type of stroke treatment, but now after a lot of researches, after a lot of trials, we are doing thrombolysis. If the patient is coming within 4.5 hours, we are giving some injections peripheral which is helping to dissolve the clot, that is called thrombolysis, and it's available free of cost in most of the government hospital, in district hospital also. But before that we have to do a CT scan of brain to rule out bleed. Then another treatment which is available is mechanical thrombectomy. Here what we do, if we find a clot inside the brain in the major vessel, what we do, we go there and we remove the clot. Once we remove the clot, the patient recovers well, and we prevent mortality also. But this treatment is not available in most of the centers of India. It's available in few centers. GKNM is one of them, and we provide 24/7 our thrombectomy and thrombolysis service. So, and this thrombectomy can be done up to 24 hours of stroke onset. Suppose you are having a stroke and you came within 24 hours, we can remove the clot from your brain, so that the recovery will be fast. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் டாக்டர் ஞான சண்முகம். நான் குப்புசாமி நாயுடு மருத்துவமனையில் நரம்பியல் டாக்டராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக இப்போ நான் பேச போகிறது இந்த வருஷம் நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுற வேர்ல்ட் ஸ்ட்ரோக் டே பற்றி. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் அக்டோபர் 29 வேர்ல்டு ஸ்ட்ரோக் டே, உலக பக்கவாத தினம் அனுசரிக்கப்படுது. ஆக்சுவலாக அந்த வேர்ல்ட் ஸ்ட்ரோக் டே செலிப்ரேட் பண்ணோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸ்ட்ரோக்னால் என்ன, ஸ்ட்ரோக்கோட விளைவுகள் எப்படி இருக்கும்,
அது வராமல் தடுக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற விழிப்புணர்வை வந்து மக்களிடையே ஏற்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஸ்ட்ரோக் டே ஒவ்வொரு வருஷமும் உலகம் ஃபுல்லாக செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக, அனுசரிக்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த வருஷம் அக்டோபர் 29 வேர்ல்ட் ஸ்ட்ரோக் டே வருது. ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு தீம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக. இந்த வருஷம் வேர்ல்ட் ஸ்ட்ரோக் டேவோட தீம் என்ன அப்படின்னா டோன்ட் பி த ஒன். டோன்ட் பி த ஒன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்களும் அதில் ஒருத்தராக இருக்காதீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு ஸ்ட்ரோக்கை பற்றி சரியாக தெரியறதில்ல. ஸ்ட்ரோக்ங்கிறது ஒரு ரேரான டிசீஸ் இல்லை, ரொம்ப ரொம்ப காமன் டிசீஸ். எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய முக்கியமான விஷயம், யாருக்கு வேணாலும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். நார்மலாக ஆரோக்கியமாக இருக்க யாருக்கு வேணாலும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். முக்கியமாக ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேலே, ஒரு 40 வயசுக்கு மேலே ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கான ரிஸ்க் எல்லா பேருக்குமே இருக்குது. ஸோ யாருமே எனக்கு ஸ்ட்ரோக் வராது அப்படின்னு நம்பிக்கையாகவும் இருக்க முடியாது ஆக்சுவலாக. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வருஷத்துக்கு 1.5 கோடி பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வருது ஆக்சுவலாக. 1.5 கோடி பேர் ஒவ்வொரு வருஷமும் உலகம் ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரோக்னால் பாதிக்கப்படுறாங்க. அந்த ஸ்ட்ரோக்னால் பாதிக்கப்படுற பேஷண்ட்ஸில் ஒரு 1/3, ஒரு 1/3 வந்து ஸ்ட்ரோக்னால் இறந்து போயிடுறாங்க. மிச்சம் 1/3 அந்த ஸ்ட்ரோக்னால் பாதிக்கப்பட்டு அதோட விளைவுகளால், பக்கவாதத்தினால சில மோசமான விளைவுகளை சந்தித்து உயிரோடு வாழ்கிறாங்க. மிச்சம் 1/3 பேர் வந்து நன்கு குணமடைந்து நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்வை திரும்ப பெற்றுக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரோக்ங்கிறது ஒரு மிகவும் அதிகமாக இப்போ ரீசெண்டாக வரக்கூடிய வருஷங்களில் ரொம்ப அதிகமாக வந்துட்டுக்கூடிய ஒரு வியாதி ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை பற்றி எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம். ஸோ குறிப்பிட்ட வயசுக்கு மேலே, ஒரு 40 வயசுக்கு மேலே அட்லீஸ்ட் அடல்ட் பாப்புலேஷனில் அட்லீஸ்ட் 4ல் ஒரு பேருக்கு ஸ்ட்ரோக் வரக்கான ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த வருஷ தீம் வந்து அந்த 4ல் ஒருத்தராக நீங்கள் இருக்காதீங்க, டோன்ட் பி த ஒன். ஸோ அதான் இந்த வருஷம் ஸ்ட்ரோக்கோட தீம் ஆக்சுவலாக. ஸ்ட்ரோக் வந்து அதோட அறிகுறிகள் என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஆக்சுவலாக. ஒன்று வந்து இமீடியட்டாக திடீர்னு கைகால் செயலிழந்து போயிடுறது, கைகால் செயலிழந்து போகிறது, ஒரு பக்கம் கைகால்கள் செயலிழந்து போகிறது, பக்கவாதம் சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து காமனாக ஸ்ட்ரோக்கோட வெளிப்பாடு. அது எல்லா பேருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அதை தவிர மற்ற சில பாதிப்புகளையும் ஸ்ட்ரோக் ஏற்படுத்தும். ஒன்று வந்து பேச்சு குளறது, திடீர்னு பேச்சு குளறது, திடீர்னு கைகால் ஒரு பக்கம் செயலிழந்து போயிடுறது, திடீர்னு குளராமல் திடீர்னு சரியான பேச்சு இல்லாமல் ஸ்ட்ரக் ஆகிறது, திடீர்னு அடுத்தவங்க சொல்கிறத புரிஞ்சுக்க முடியாமல் போகிறது, நடக்கிறதுல தடுமாற்றம், திடீர்னு தலை சுற்றி வாந்தி எடுக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விதமான வெளிப்பாடுகள் ஸ்ட்ரோக்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சுவலாக. கைகால் செயலிழந்து போகிறது மட்டும் ஸ்ட்ரோக்கோட அறிகுறி கிடையாது. ஸோ ஸ்ட்ரோக்கு நிறைய அறிகுறிகள் இந்த மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக. நான் சொன்ன அறிகுறிகள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது வேண்டியது அவசியம் ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் முன்னாடியே இந்த டோன்ட் பி த ஒன் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக. அதாவது நீங்களும் ஒருத்தராக இருக்காதீங்கன்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலாக. அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரோக் நம்மளை பாதிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரிவென்ஷன். ஸ்ட்ரோக் ப்ரிவென்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக. ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேலே எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரோக்கோட ரிஸ்க் இருக்கும். ஸோ பிபி, சுகர், ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக்கோட ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகம் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால் நம்ம குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு மேலே எல்லாருமே நம்ம பிபி, சுகர் இருக்குதா, பாடியோட ஹெல்த் கண்டிஷன் நார்மலாக இருக்கான்னு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஸோ வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நம்ம ஜென்ரலாக மெடிக்கல் செக்அப்லாம் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த மாதிரி செக் பண்ணி நம்ம பிபி, சுகராக இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டாவது, ஸ்மோக்கிங் இருக்கவங்க ஸ்மோக்கிங் இமீடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடணும். ஸ்மோக்கிங் ரெகுலராக கண்டினியூ பண்ண ஸ்ட்ரோக் வரக்கான ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாகிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி மெசேஜ் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்ன அறிகுறிகள் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா இமீடியட்டாக பண்ண வேண்டியது அந்த ஸ்ட்ரோக் ஃபெசிலிட்டி இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை அணுகி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்ட்ரோக்காக நிறைய நவீன மருத்துவ முறைகள்லாம் வந்துருச்சு. ரீசெண்டாக எஸ்பெஷலி இந்த லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் ஸ்ட்ரோக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. முக்கியமாக அந்த இனிஷியல் அந்த 6 மணி நேரம் ரொம்ப முக்கியமான நேரம். ஸ்ட்ரோக் வந்து ஃபஸ்ட்டு 6 மணி நேரத்துக்குள்ளே சில நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரோக்கோட சிவியரிட்டி, அந்த ஸ்ட்ரோக்கோட வீரியத்தன்மையிலிருந்து நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முன்னேறக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். நம்ம ஸ்ட்ரோக் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப லேட்டாக போனோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரோக்கோட பாதிப்பு ரொம்ப நமக்கு அதிகமாக இருக்கும். சில சமயங்களில் ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலை, ரொம்ப டிலே ஆகுது அப்படின்னா ஸ்ட்ரோக்னால ஈவன் உயிரை இழக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால் நம்ம இமீடியட்டாக அந்த ஸ்ட்ரோக் ஃபெசிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா 2 முக்கியமான ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து அந்த இனிஷியல் 4.5 மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம ஆஸ்பத்திரி போயிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரத்த குழாய் பிளாக் ஆகிருக்கும், அந்த ரத்த கட்டி போய் ரத்த குழாய் பிளாக் ஆகிருக்கும். ஸ்ட்ரோக்ங்கிறது வந்து பிரெயின் ரத்த குழாயில் போய் பிளாக் ஆகிடுது. அந்த பிளாக் கரைக்கக்கூடிய சில மருந்துகள் இருக்குது, அது பேர் த்ராம்போலைசிஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ த்ராம்போலைசிஸ் மெடிசன்ஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக. அந்த மெடிசனை வந்து 4.5 மணி நேரத்துக்குள்ள யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரத்த குழாய் பிளாக் ரிலீஸ் ஆகி ரத்த ஓட்டம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக குயிக்காக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்.
அந்த மெடிசனை நம்ம வந்து லேட்டாக வந்தால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது முக்கியம் ஆக்சுவலாக. ரெண்டாவது வந்து இன்னொரு முக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி. த்ராம்பெக்டமி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அந்த ரத்த குழாய்க்குள்ள இருக்கிற பிளாக்கை வந்து மெக்கானிக்கலாக ரிமூவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அதுக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக, இன்டர்வென்ஷனல் ரேடியாலஜின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஹார்ட்டுக்கு ஆஞ்சியோ பண்ணுற மாதிரி பிரெயினுக்கு ஆஞ்சியோ பண்ணுவாங்க. கத்தீட்டர் மூலமாக ரத்த குழாய் வெளியே உள்ளே போய் பிரெயின் ரத்த குழாயை ரீச் பண்ணி அந்த உள்ள இருக்க கிளாட்டை வந்து அந்த கத்தீட்டர் மூலமாக வெளியே ரிமூவ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்துடுவாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் சில பேர் தேவைப்படும். பெரிய ரத்த குழாயில் பிளாக் இருக்கவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படும். ஸோ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்ம சீக்கிரமாக பண்ணால் தான் பண்ண முடியும். லேட்டாக பண்ணால் வந்து அதனால் எந்த யூஸ் இருக்காது ஆக்சுவலாக. அதுவும் ஒரு 6 மணி நேரத்துக்குள்ளே பண்ணால் அதோட ரிசல்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ முக்கியமான அந்த ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே அந்த 6 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதுதான் கோல்டன் ஹவர் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக. அந்த த்ராம்போலைசிஸ், த்ராம்பெக்டமி, அந்த 2 ட்ரீட்மெண்ட்டுமே அந்த ஹவரில் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட பெனிஃபிட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ரொம்ப லேட்டாக நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த 2 ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இது இல்லாமல் மற்ற சில மெடிசன்ஸ் தான் நம்ம போக வேண்டியிருக்கும் ஆக்சுவலாக. அந்த சமயம் நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்காம போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஒன் ஸ்ட்ரோக் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சில பேர் நல்லா குணமாகிருப்பாங்க, சில பேருக்கு வந்து நல்ல குணமாகாமல் பக்கவாதத்தோடு இருப்பாங்க. சில பேருக்கு பக்கவாதம் நல்லா குணமாகிறதுக்கு ஒரு 3 months 6 months ஆயிரும், சில சமயம் 1 year ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்களில் வீட்டில் போனதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ரெகுலராக ஃபிசியோதெரப்பி எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கும். ரெகுலர் ஃபிசியோதெரப்பி ரொம்ப முக்கியம். அது மாதிரி மெடிசின்ஸ், அந்த ஸ்ட்ரோக்காக கொடுக்கக்கூடிய மெடிசன் வந்து ரெகுலராக எப்போயுமே ஸ்டாப் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக எடுக்க வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா ஒரு முறை ஸ்ட்ரோக் வந்துச்சுனாலே மறுபடியும் வரதுக்கு ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த ஸ்ட்ரோக் வராமல் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு சில மெடிசன்ஸ் இருக்கும். டிஸ்சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மெடிசன்ஸ் அவங்க லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கும். அந்த மெடிசன் எப்போயுமே ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸோ 3 months 6 monthsக்கு அப்புறம் நமக்கு ஸ்ட்ரோக்கில் நல்லா ரெக்கவர் ஆகிட்டோம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக மெடிசன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் வந்துடும் ஆக்சுவலாக. ஸோ அதனால் ரெகுலராக மெடிசனை ரெகுலராக எடுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக. அதே மாதிரி எந்த காரணத்தினால ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்குதோ, ஸ்மோக்கிங், பிபி, சுகர், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் திரும்ப அவங்கள வந்து பாதிக்காமல் பார்த்துக்கணும். ஸ்மோக்கிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிடணும். முன்னாடி பிபி சுகர் இருந்ததுன்னா அந்த பிபி சுகருக்கான டாக்டர் ரெகுலராக மீட் பண்ணி அந்த பிபி சுகரை ரெகுலராக ஸ்ட்ரிக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ ஸ்ட்ரிக்ட் பிபி சுகர் கண்ட்ரோல், ஸ்மோக்கிங் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ரெகுலராக அந்த மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா மறுபடியும் ஸ்ட்ரோக் வராமல் பார்த்துக்கலாம். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரோக்கோட இன்சிடென்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோக்கோட பாதிக்கப்பட்ட பேஷன்ஸ் எல்லாமே 50 வயசுக்கு மேலே 60 வயசுக்கு மேலே தான் இருப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஸ்ட்ரோக் பேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேருக்கு மேலே யங் பேஷன்ஸ் தான் இருப்பாங்க. 35 வயசு, 38 வயசு, 40 வயசு, அந்த மாதிரி யங் பேஷன்ஸ் தான் நிறையா இப்போ ஸ்ட்ரோக்னால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த 20 வருஷத்தில் சடனாக இந்த மாதிரி டிராஸ்டிக்காக அந்த வயசு சேஞ்ச் ஆனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபை ஆயிடுச்சு. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த லைஃப் ஸ்டைல் வேறு, இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் வேறு ஆக்சுவலாக. ஸோ இப்போ வந்து தொழில் ரீதியாக, ப்ரொஃபஷனல் ரீதியாக நிறைய விதங்களில் ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் ஸ்ட்ரோக் வரதுக்கு. அந்த பிபி, சுகர், ஸ்மோக்கிங் அதெல்லாம் ரெகுலராக சொல்கிற காரணங்கள். ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம். ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஸ்ட்ரோக் வர ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாகிடும். ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல், மென்டலி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல், ஃபேமிலி விஷயத்துலையும் சரி, ப்ரொஃபஷனலாக தொழில் ரீதியாகவும் சரி, நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் நம்மளோட வாழ்க்கையை லீட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸ்ட்ரோக் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு. அதுக்கு இன்னொன்று முக்கியமானது வந்து நம்ம டயத்துக்கு ஃபுட் எடுத்துக்கணும். லேட்டாக சாப்பிட்றது, நல்ல தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதும் ஸ்ட்ரோக் வர ரிஸ்க் அதிகப்படுத்தும். ஸோ டைம்லி ஃபுட், நல்ல தூக்கம், ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் லைஃப் லீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக. எல்லாத்துக்கும் ஏன் ஸ்ட்ரோக் வருது, எத்தனை பேத்துக்கு வருது, யாருக்கெலாம் வருது அப்படின்னா, ஸ்ட்ரோக் யாருக்கு வேணால் வரலாம். எனிபடி ஃப்ரம் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட், ஒரு இடைப்பட்ட வயசில், இல்லை எல்டர்லி ஏஜ் குரூப், இந்த 4 எந்த சமயத்துலேயும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அதில் முக்கியமான காரணங்கள் வந்து சர்க்கரை நோய், அப்புறம் பிபி, ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்ட்ரோக் வரலாம். அது இல்லாமல் வேறு முக்கிய காரணங்கள்னாலும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். முக்கியமாக டயபெட்டிஸ் தான் நம்ம நாட்டில் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரோக் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. டயபெட்டிஸ், பிபி, அப்புறம் கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீசஸ், அது இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஒரு கொலஸ்ட்ரால், ஹை லெவல் ஆஃப் கொலஸ்ட்ரால், அது இல்லாமல் வேல்வுலர் ஹார்ட் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட் டிசீஸில் வந்து ஹார்ட்டில் இருக்கிற வேல்வ்ஸ் கொஞ்சம் பழுதானாலோ, வேல்வ் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாகவோ இல்லை லீக் ஆனாலோ ஹார்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்நார்மலாக துடிக்கும். அந்த அப்நார்மலாக துடிக்கிறது வந்து ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் சொல்லுவோம். அந்த ஏட்ரியல் ஃபிப்ரிலேஷன் மூலமாக ஹார்ட்டில் வந்து சின்ன சின்ன கிளாட்ஸ் மாதிரி உருவாகும். அந்த கிளாட்ஸ் வந்து பிரெயினில் போய் அடித்து
ஸ்ட்ரோக்காக மாறலாம். இது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம். இந்த காரணங்கள் வந்து நிறைய தடவை மிஸ் ஆகுது. ஒரு சில சமயம் வெறும் ஏட்ரில் ஃபிப்ரிலேஷன் மட்டும் இருந்து இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வால்வுலர் ஹார்ட் டிசீசஸ் ஏட்ரில் ஃபிப்ரிலேஷன் வரலாம். இந்த ஏட்ரில் ஃபிப்ரிலேஷன் வந்து ரொம்ப எப்பயாவது ஒரு தடவை வந்துட்டு போயிடும். இட் வில் நாட் பி தேர் கண்டினியூஸ்லி. ஸோ அது பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரோக்கோடு வருவாங்க. பார்த்தா ஹார்ட் நார்மலாக இருக்கும், எக்கோ நார்மலாக இருக்கும். பட் ஏதாவது ஒரு சின்ன சமயத்தில் ஒரு ஷார்ட் பீரியடுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்நார்மல் ரித்தம் வந்து அதே வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் திரும்பி இன்னொரு ஸ்ட்ரோக் வரலாம். ஸோ இதுவும் ஒரு முக்கியமான காரணம். மற்ற காரணங்கள் அப்படின்னா இந்த குழந்தைகளை வர ஹார்ட் டிசீசஸ், சைல்டுஹுட்டில் வந்து கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க, வால்வுலர் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். அது தவிர்த்து நம்மளோட ரத்தம் கிளாட் ஆகிற தன்மை அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். அது வந்து வி வில் சே சம் ஹீமோஃபிலிக் கண்டிஷன்ஸ், அதர்வைஸ் இந்த த்ரோம்பாட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் தி பிளட்டுன்னு சொல்லுவோம். அது ரீசன்னாலையும் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். எப்பெல்லாம் நம்ம உடம்புல இருக்கிற பிளட்டு வந்து அதிகமாக கிளாட் ஆகுதோ அப்போல்லாம் ஸ்ட்ரோக் வரலாம். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஆல்கஹால். ஆல்கஹால் வந்து அதிகமாக எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து பிளட் கிளாட் ஆகிற தன்மை வந்து அதிகமாகிடும். ஸோ அந்த சமயத்தில் இன்டேக் ஆஃப் வாட்டர் நல்லா இல்லாமல் இருந்தாங்கனாலோ, டீஹைட்ரேஷன் ஆகிட்டாங்கனாலோ இந்த ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம். 2 வகையாக ஸ்ட்ரோக் இருக்குது, ஆர்டீரியல் ஸ்ட்ரோக், வீனஸ் ஸ்ட்ரோக். இப்போது இந்த ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்களுக்கு வீனஸ் ஸ்ட்ரோக்ஸ் அதிகமாக வருது. எஸ்பெஷலி மென் அடிக்குவேட்டாக தண்ணி எடுத்துக்கல, அடிக்குவேட்டாக ஃபுட்டு எடுத்துக்கலைங்கிற பட்சத்தில் டீஹைட்ரேட் ஆகும்போது இந்த B12 ஹோமோசிஸ்டின் அப்படிங்கிற ஒரு 2 வைட்டமின்ஸும் ஒரு ஹோமோசிஸ்டின்கிற ஒரு கெமிக்கல் லெவல் ஆல்டர் ஆகிறதுனால தே வில் கெட் அ ஸ்ட்ரோக். எங்கே வேணால் பிளட் கிளாட் ஆகலாம், ஹார்ட்லேயும் கிளாட் ஆகலாம், பிரெயின்லேயும் கிளாட் ஆகலாம், இல்லை பிரெயின் ஆர்ட்ரிஸ்லேயும் கிளாட் ஆகலாம், வெயின்ஸ்லேயும் கிளாட் ஆகலாம். ஸோ இதெல்லாம் மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் இஸ் ப்ரிவென்டபிள். இப்போ டயபெட்டிஸ் வந்து ப்ரிவென்டபிள் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஹைப்பர் டென்ஷன் ப்ரிவென்டபிள் இல்லாமல் இருக்கலாம், கார்டியாக் டிசீசஸோ இல்லை கொலஸ்ட்ராலோ ப்ரிவென்டபிளாக இல்லாமல் இருக்கலாம். இதெல்லாம் ப்ராபப்ளி ஜெனட்டிக்காக கூட இருக்கலாம். பட் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஆல்கஹால் இது 2ம் ப்ரிவென்டபிள். இட் இஸ் வித் அஸ். நம்ம கம்யூனிட்டி, நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த 2ஐயும் அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு நிறைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் மாடிஃபையபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ரோக். ஒரு ஹெட்டேக்கு, ஒரு கால் வலி, காலில் கூட பிளட் கிளாட் ஆகலாம். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சைனாக இருக்கும். காலில் ஃபஸ்ட்டு பிளட் கிளாட் ஆகிறது தான் வந்து யூஸ்வலாக இந்த த்ராம்பாட்டிக் பேஷண்ட்ஸோட ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட இனிஷியலாக ப்ரெசென்டிங் ஃபீச்சராக இருக்கலாம். இன்கேஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் தே ஹாவ் டு கெட் கம்ப்ளீட்லி ஒர்க்ட் அப் ஃபார் த்ராம்பாட்டிக் ப்ரொஃபைல். அது பண்ணிவிட்டு அது என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஏன் பிளட் அதிகமாக கிளாட் ஆகுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா அதனால் வர ஸ்ட்ரோக்ஸையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். So let us all join hands to prevent the stroke in our society. Let us not be the one. Thank you.